إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cebrail hadisi şarkı bilen tanışığımızın devam etəbiz. Şeyh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin'in şarkı. Biz sizin bilen Cebrail fəriştənin Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed, əxbirni anil İslam. Ey Muhammed, mənə İslam haqqında söyləb bir əli, xəbər it əli deyən sözün şərh qılı bilen devam etəbiz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın nersi ekanını anlatıp bir İslam olsinin La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip şehadet getiruun ve tuqimus salat dedi sonundan. Hem namazını turguzuun, namaz okuun. Namaz oku biz kiriş sözünü qarab bittik. Hem şeyh hazır namazının şartlarını qarab gide. Hem o bulay dedi rahimahullah. Namazının şartları var. Hazır şularını qarab gider biz. Demek bugünkü tema namazның şartları. Birincisi namaz vakıtı kiru. Namazның şartları degende nerse so'nggi şart? Mene namazның nersenin de bolsa mesela urazanın şartları, tegen başka ibadetlerin şartları deb aytamiz. Şart. Şurut. Условия rusça etsek. Namazның şartları deb namaz okur aldından hiç şeksiz ütelerge tiyiş bulgan nerselerni atıylar. O şartlar namaz okuy başlanğancha ütelerge tiyiş. Ütelmegen keliş okula kalsa namaz kabul bulmayacak. Şuluk vaqtda ol namaz işine kirmi. Namazның özü bilen beyli tugel. Anlaşılgandır deb oylab tek namaz özü namazның şartları deb aytamiz degan demek namaz okur aldından kılınırga tiyiş bu nerse, ütelerge tiyiş bu nerse. Eğer dal ütelmegen eken demek senin namazың dürüst tugel. Hem namazın işine de kirmi. Mesela şol namazın vakıtı, şol taharat, mesela taharat bit özü namazın işine kirmi, namazın özünde tugel bit. Namaza kadar işlenirge tiyiş. Hem bu işlenmeyken, bulmayken senin namazın kabul tugel. Edəs qarab bitəbіз hazırcı namaz vakıtı kiru şartın. Namazın en mühim şartlarından birisi anın vakıtı kiru. Allah subhanahu ta'ala bulay deb aytdı. İnna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dürüstlükte namaz müminlerge vakıtı bilgilengen halde yükletildi. Ve En-Nisa suresi 103. ayet. Bizning 5 namazımız var iken, demek ol 5 namaz için 5 vakit var. Guzurları bulmaganlar için, yani aklanuğa sebepleri bulmaganlar için 5 vakit, guzurları bulganlar için 3 vakit. Guzurları bulganlar dedi Şeyh Uthaymin. Ahlul a'zar. Kimler sanırlar guzurları bulgan kişiler? Guzurları bulganlar deyip, musafir yaki avru kişilerge aytile. Aklanırga sebepleri bulganga göre, alarga namazlarını birleştirip oku şeriat tarafından ruhsat etile. Şeyh Uthaymin devam etip ayta. Anday kişiler için ile, yani zuhar bilen ikindi asr namazın, hem şulayıq akşam, mağrib bilen yastu, ayşa namazın bir vakit bilen birleştirip okurga ruhsat etile. Bu aklanırga sebep bulganlar. Mene şu iki vakit. Ertengi, yani fecr namazının vakiti bir güne, ol başka namazlar bilen birleştirilmeyi. Allah subhanahu wa ta'ala bulay deb ayta. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. Kıyaş tüş turundan avuşup, tün karanlığına kadar namaz oku, hem taң atqanda Kur'an oku. Yani Kur'an oku degani, ertengi namazını oku. Bu El-İsra suresi 78. ayet. Biraz anlatıp bitik, әлгі ayetini. Kıyaş tüş turundan avuşup, yani Kıyaş zevalini, yani zenitni uzıp, gün batışqa taba avuşa başlagaç. Şöyle Allah Teala aytdı, tün karanlığına kadar namaz oku. Yani tün ortasına kadar. Mında söz 4 namaz hakkında bara. İleden alıp yestuga kadar. Fəcr ertəngi namazını Allah ayırım iske alıp,
һәм таң атканда Qur'ан укы диде. Ва Qur'анил фаҗр. Таң вакытында Qur'ан уку ул иртәнге намаз. Аллаһ бу намазны калган дүртесеннән айыра, чөнки аның вакыты айрым. Шейх Утсаймин дәвам итеп әйтә рахимахуллаһ. Аллаһ субханаһу ва тааля әлеге аятында Кояш төш турыннан авышып, иртәнге намазга кадәр намаз укы. Дими, төн караңгылыгына кадәр ди. Төн караңгылыгы ул төннең уртасы, иң караңгы вакыт. Чөнки бу вакыт кояшның иң еракта булган вакыты. Шулай итеп, дөрес фикер буенча, 5 вакыт намазның вакытлары түбәндәгедән гыйбарәт. Хәзер менә намаз вакытларын карап китәбез инде, машалла. Менә монда бик игътибарлы булып, бик мөһим хәзер мәгълүматлар белән танышабыз. Әле күпләребез менә шуны белмидер дә. Субханалла. Һәм менә шушы намаз вакытларын, хакыйкый намаз вакытларын белмәгәнгә күрә, әле күпме кешеләр намазны үз вакытында укымыйдыр. Менә без карап китербез, кайсы намаз белән шундый зур проблема булырга мөмкин. Моның хакында әйтмиләр, ни кызганыч, мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә. Бу бик зур проблемага китерергә мөмкин. Беренчесе, иртәнге, ягъни фаҗр намазының вакыты икенче таң беленә башлаганнан алып, кояш чыкканчага кадәр дәвам итә. Икенче таң дигәне, ягъни хакыйкый таң диләр аны, бар офык, ягъни горизонт буйлап сузылган яктылыкка әйтелә. Беренче, ягъни ялган таң белән бутамаска. Ялган таң офык буйлап түгел, вертикаль рәвештә куштырнаклар эчендә бүре койрыгына охшаган рәвештә була. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ди. Соңыннан ул юкка чыга һәм күк тагын караңгылана. Соңыннан хакыйкый таң ата. Яктылык бар офык буйлап сузыла башлый. Машалла. Аңлашылдымы? Бар ялган таң, бар хакыйкый таң. Ялган таң дигәне менә иртән шулай яктырып алган кебек була, ләкин яктылык вертикаль рәвештә була. Бар горизонт буйлап түгел. Соңыннан бу юкка чыга. Яктылык. Хакыйкый таң дигәне, анысы инде бар офык буйлап күренә торган, сузыла торган яктылык. Кая чыгып әйтәбез без моны? Дәлил. Ибн Аббастан риваят кылынган хадистә Аллаһның элчесе саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән. Таң ике төрле була. Сәхәр ашарга рөхсәт ителмәгән, әмма намаз укырга рөхсәт ителгән таң. Һәм намаз укырга рөхсәт ителмәгән, әмма сәхәр ашарга рөхсәт ителгән таң. Әлеге хадисне Әл-Хаким китерә, Әл-Байхақи. Хадисен дөрестлеген Ибн Хузайма, Имам Әл-Хаким һәм Шейх Әл-Албани раслаганнар. Әлеге хадисен икенче риваятында булай дип әйтелә. Ялган таңга килгәндә, ул бүре койрыгына тиң. Һәм бу вакытта намаз уку рөхсәт ителми, ягъни иртәнге намаз вакыты кермәде дигән сүз. Ризык ашау тыелмый. Ягъни, мен әйткәнчә, әле сәхәр тамам түгел, рәхәтләнә баша. Бар офык буйлап сузылган таңга килгәндә, бу намаз укырга ярый, ягъни иртәнге намаз вакыты җитте дигән сүз. Ашау тыелган вакыт, ягъни сәхәр кабул итү тыелган вакыт. Бу Сахих Аль-Җамих җинтыгында килә 4278. Һәм шулай әлеге хадис. Һәм шулай Имам Муслимның 612 һәм Имам Ахмадның җинтыкларыннан карый аласыз. Шейх Утсаймин дәвам итеп әйтә рахимахуллаһ. Бу урында игътибарыгызны бик тә мөһим булган бер мәсьәләгә юнәлтәсем килә. Еш кына намаз вакытларында иртәнге намазның вакыты дөрес күрсәтелми ди Шейх Утсаймин. Һәм Шейх Утсаймин рахимахуллаһ бу урында үз илләрендә, ягъни Сауд Гарәбстаны Уммул Кура оешмасы исәпләве буенча әзерләнгән намаз вакытлары хакында сөйли. Шейхның сүзләре буенча, әлеге хезмәттә иртәнге намазның вакыты ел буена 5 минут алда бара. Моны алар астрономик хисап белән дә, үз күзләре белән дә карап тикшергәннәр. Шулда яшәүчеләрнең күбесе иртәнге намаз вакытының җиткәнен күрсәтелгән вакыттан соң 20 минуттан, кайбер очракта 15 минуттан соң гына кергәнен әйткәннәр. Шейх Утсаймин үз илендә булган вакытны әйтә монда. Ягъни еш кына намаз вакытларында иртәнге намаз вакыты дөрес күрсәтелми ди. Әлеге вакытка таянып, иртәнге намазын азан әйтү белән укыган кеше асылда бу намазны вакыты кергәнче укыган булып чыга. Шуңа күрә дә бу вакытларга таянырга ярамый, чөнки анда азан вакытыннан алда күрсәтелгән. Бу бик куркыныч мәсьәлә.
Әгәр дә син намазга керү тәкбирен, ягъни тәкбиратул ихрам, намазны ачып җибәрә торган тәкбир, Аллаһу акбар дип кулларын күтәреп намазны башлап җибәрәбез бит. Менә шул. Әгәр дә син намазга керү тәкбирен әйтеп тә, намаз вакыты исә берничә секундтан соң гына кергән булса да, синең намазың дөрес түгел, ул укылмаганга исәпләнә. Шулай итеп, иртәнге намазның вакыты хакыйкый таң беленә башлаганнан алып, Әбу бар офык буйлап сузылган яктылык кояш чыкканчыга кадәр булган вакыт аралыгы. Бу хәзерге вакытта теге зур шәһәрләрдә, хәтта шәһәренә түгел, субханалла, район үзәкләрендә дә мисал өчен, моны үз вакытында карау алу мөмкинчелеге авыррак инде, чөнки бай җирләрдә утлар янып тора, бай җирдә фонарьлар, менә шушы күкнең таң атканын айыру авыррак. Әмма инде авылларда, шәһәрдән ерак булган җирдә, ут булмаган җирдә буны инде ап-ачык итеп күреп була үз күзең белән. Монысы булды фәҗр намазы. Икенчесе, өйлә зухр намазының вакыты. Кояш төш уртасыннан, ягъни зәвалдән узып, көн батышка таба авыша башлаган мезгилдән алып башлана, һәм предметтан төшкән күләгә шул предметның озынлыгы кадәр булгач тәмамлана. Менә хәзер аңлатып итәбез аны. Зәвал нәрсә ул зәвал? Ул кояшның күк уртасында иң югары ноктасында булган вакыты. Тагын бер кат. Кояш, ягъни өйлә намазының вакыты. Кояш төш уртасыннан узып, ягъни зәвалдән узып, көн батышка таба авыша башлаган мезгилдән алып башлана. Һәм предметтан төшкән күләгә шул предметның озынлыгы кадәр булгач тәмамлана. Без моны хәзер аңлатып китербез, аптырамагыз. Бу Имам Муслимның хадисләр җыентыгына нигезләнә. Шулай ук зур галимнәребезнең берсе мухаддис Шейх Мукбил ибн Хади ал-Вади'ның рахимахуллаһ үзенең Сахихул Муснад мимма лейса фи сахихайн дигән хезмәтендә, ягъни Әл-Бухари һәм Муслим хадисләр җыентыгында искә алынмаган сахих хадисләр җыентыгы хезмәтендә 208-нче, 209-нчы номер астында килгән хадисләрдә җиткерелә. Шулай ук бу хадисләр Имам Ан-Насаи 504, 513, 526, Әт-Тирмизи 150 һәм Әхмәд 320 җыентыкларыннан хәбәр итә. Ягъни менә шушы хадисләр белән танышып, сез намаз вакытларының кайчан кергәнен шулай ук белә аласыз. Машалла. Менә бу Шейх Мукбилнең китабына килгәндә, ул урыс телендә бар. Дарул Хадис нәшрияты чыгарды 2 томдан да, машалла, меңәрләгән хадисләр, бик кызык хадис, ягъни бу сахих хадисләр, Бухари һәм Муслим җыентыгына кермәгән сахих хадисләр. Кемнең юк, шушы китапны алсын, танышсын, бик күп мәгълүматтан тамашалла. Шейх Зәймин дәвам итеп әйтә. Әмма шуны исәпкә алырга кирәк. Өйлә намазының тәмамлану вакытын билгеләгәндә, без предметтан төшкән күләгә озынлыгына кояш зәвалдә торган чагында булган күләгә озынлыгын да кушарга тиеш булабыз. Хәзер моны аңлатып итәбез иншалла. Өйлә намазы башланган һәм тәмамланган вакытны предметтан төшкән күләгәнең озынлыгына карап табалар. Күләгәне күзәтергә уңайлы булсын өчен җиргә таяк кагып куярга кирәк. Бу бер мисал, ничек итеп күләгәне күзәтәбез. Әлеге таякның озынлыгын 1 метр дип алыйк. Иң беренче эш итеп, зәвал вакытында әлеге таяктан төшкән күләгәнең озынлыгы ни кадәр булганын истә калдырырга кирәк. Моның өчен без кояшны күзәтәбез. Кояш көн чыгыштан чыга башлагач, предметның күләгәсе көн батышка таба авыша. Кояш югарырак күтәрелгән саен, предметтан төшкән күләгәнең дә озынлыгы кими төшә. Шулай итеп, кояш зәвалгә килеп җиткәнчегә кадәр күләгәнең озынлыгы кими бара. Бираздан күләгә үзенең хәрәкәтен туктата төшә. Аннары көн чыгышка таба авышып озыная башлый. Күләгә көн чыгышка таба озыная башлаган мизгел кояшның зәвалне узганлыгын аңлата һәм өйлә намазының вакыты кергәнлеген белдертә. Машалла, менә аңлашылдымы? Дөрес хадисләрдә хәбәр ителгәнчә, өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предметның озынлыгы кадәр булгач тәмамлана.
Әмма бу урында зәвал вакытында булган күләгәнең озынлыгын да исәпкә алырга кирәк. Мәсәлән, әгәр төгәл зәвал вакытында предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы 20 см булса, безнең таякның озынлыгы 1 метр иде, шуны исәпкә алабыз. Ул чагында өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы 120 см булгач тәмамлана. Машалла. Булай мәгълүматы күп булды. Тыңлап кына торган кешегә бәлки аңлашылып китмәдер, ләкин кемнәрнең кулында китабы бар, алар инде моны кире кайтып, танышып, иншалла моны карый алалар. Сәйне шул язманы кире тыңларга мөмкиннәр. Дәвам итә. Шулай итеп, күләгәнең үсә башлавы өйлә намазы вакытының керүенә ишарә итә. Әгәр дә күләгәнең озынлыгы тәнең озынлыгы кадәр булса, зәвал вакытында булган күләгәне исәпкә ал, ул чагында икенде намазы вакыты кергән була. Аңлашылдымы? Дәвам итәбез. Монсы булды өйлә намазы, зухр намазының вакыты, башланган вакыты һәм тәмамланган вакыты. Менә хәзер икенде намазының вакытын карыйбыз, һәм монда бик игътибар булыгыз, мөхтәрәм җәмәгать. Икенде аср намазы вакыты. Предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шушы предмет озынлыгына тигез булган вакыттан башлап, зәвал вакытында булган күләгәнең озынлыгын кушабыз. Кояш сары төскә кирип, кызара башлаганчыга кадәр дәвам итә икән, машалла. Рамда ике мәсьәлә. Икенде намазы белән безнең өйлә намазының тәмамланган вакыты белән икенде намазының тәмамланган вакыты ике проблема бар, машалла. Күп мөселманнар арасында. Бигрәк тә үзләрен Абу Ханифа мәзһәбенә иярәбез дип әйтүчеләр арасында, машалла. Хәзер карап китәбез. Әлеге безнең сүзләребез Имам Муслимның хадисләре җентегендә 612-нче хадискә нигезләнә. Шулай тегез Анасай, улар инде кабатлап тормыйбыз, кабатлап киткән идек югары. Монда асыл шөрмәдә әйтелә. Күп кешеләр икенде намазының вакыты кояш баю белән бетә дип уйлыйлар. Бу фикер дөрескә туры килеп бетми. Искә алганча, икенденең вакыты кояш сары төскә кирип, кызара башлаганчы тәмамлана. Әмма Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям мондый хадистә бар. Кем кояш байганчы икенде намазының сәҗдәсен кылып калырга өлгерде, ул икенде намазын укырга өлгерде. Моны Имам Бухари китерә 579 һәм Имам Муслим китерә 608 номерасында. Моны ничек аңларга? Ягъни без бит әйттек, икенденең намазы кояш кызара башлагач бетә дип. Ә монда Пәйгамбәрбез әйтә, кем кояш байганчы икенде намазының сәҗдәсен кылып калырга өлгерде, ул икенде намазын укырга өлгерде. Икенде намазы белән бәйле булган ике вакыт бар. Беренчесе вактул ихтияр дип атала, сайлау вакыты. Бу очракта кешенең намаз уку вакытын башындамы, әллә азагындамы укуны сайлау мөмкинлеге бар. Шул вакыт эчендә намаз укыган кеше гөнаһлы булмый. Икенчесе вактул зарура, зарур вакыт. Әлеге вакыт намазны үз вакытында укый алмыйча, аны кичектерергә мәҗбүр булган очракта гына рөхсәт ителә. Мәсәлән, операция ясаучы хирург, янгын сөндерүче һәм башкалар. Югарыда китерелгән хадис шушы вакытны аңлата. Әгәр дә кешенең намаз уку вакытын кичектерергә бер сәбәбе дә булмый торып, аны соңгы мизгелгә кадәр суза калса, ул гөнаһлы була. Шушы урында өйлә намазы вакытының тәмамлануы һәм икенде намазы вакытының керүе белән бәйле булган бик тә мөһим мәсьәләгә тукталыр. Ихтибар мөхтәрәм җәмәгать. Сахих хадисләрдә хәбәр ителгәнчә, өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предметның озынлыгына тигез булгач тәмамлана һәм шул мизгелдән соң икенде намазының вакыты керә. Моны беренче күләгә дип атыйлар. Безнең җирлектә исә өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предметтан 2 мәртәбә артып киткәч тәмамлана һәм шушы мизгелдән соң гына икенде намазы вакыты керә диләр. Моны икенче күләгә дип атыйлар.
Бу Ханафи мәзһәбендә киң таралган фикер булып исәпләнә. Шуңа күрә дә намаз вакытларын төзүчеләр икенде намазының вакытын икенче күләгә белән күрсәтәләр. Менә безнең җирлектә намаз вакытларын карасагыз, анда өйлә намазының беткән вакыты, икенде намазының башланган вакыты икенче күләгә белән күрсәтәләр. Әмма Ханафиләрдән булган Имам Ат-Тахави рахимахуллаһ үзенең Ат-Тамхид дигән хезмәтендә 8/75 дигән Абу Ханифаның рахимахуллаһ бу фикереннән кире кайтканлыгын, соңгы фикер итеп күпчелек галимнәр фикеренә таянганлыгын җиткерә. Ягъни имамыбыз Абу Ханифаның һәм шулай ук аның укучыларының соңгы фикере буенча өйлә намазының вакыты предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы предмет озынлыгына тигез булганда тәмам була һәм шул мизгелдән икенде намазы башлана. Ягъни менә әлхәмдүлилләһ Абу Ханифаның фикере бу. Бу сахих җыентыкта хәбәр ителә. Соңыннан гомеренең соңгы көнендә дип әйттек, ул хадисләргә нигезләнеп һәм күпчелек галимнәр фикеренә кайткан. Ягъни икенде беренче күләгә буенча керә дип. Дәвам итәбез. Икенде намазын беренче күләгә белән дә, икенче күләгә белән дә укуда бернинди проблема да юк. Бу ике вакытта икенде намазын укырга рөхсәт ителгән вакыт аралыгына керә. Әмма өйлә намазын үз вакытында уку мәсьәләсендә зур проблема килеп чыгарга мөмкин. Әйтергә теләгән фикеребез аңлашылсын өчен шундый мисал китереп китик. Мәсәлән, июнь айы башында икенденең вакыты 15 сәгать 58 минутта керә. Ягъни 4 сәгать 4тә керә дип алыйк әйдәгез. Предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы шул предмет озынлыгына тиң вакыт. Ягъни бу исә өйлә намазының вакыты шушы мизгелдә тәмамланды дигән сүз. Ханафи мәзһәбендәге беренче фикер буенча икенде намазы 17 сәгать 12 минутта керә. Ягъни 1 сәгать 14 минуттан соң. Ягъни аларның фикере буенча өйлә намазының вакыты менә шушы мизгелдә генә тәмамланган булып чыга. Нинди дә булса эш белән мәшгуль булган кеше шушы намаз вакытына карап, намаз расписаниена карый да, өйлә намазының вакыты 17 сәгать 12 минутта гына тәмам булса, эшем бик тыгыз иде, ярый аны 16 сәгать 30 минут тирәсендә генә укырмын, өлгерәчәкмен бит әле дип, өйлә намазын шушы вакытта укыса ни була? Өйлә намазын вакыты чыккач укыган була. Намаз вакытында укылырга тиеш. Шуңа күрә дә намаз вакытларын төзүчеләр бер киңәшкә игътибар итсеннәр иде. Намазлар вакыты графигында аерым бер багана урнаштырып, икенде намазының кергән вакыты яки өйлә намазының тәмамланган вакыты дип язылса, бу эш бик күп мөселманнарның хәлләрен җиңеләйтергә зур сәбәп булыр иде ди. Машалла, менә аңладыгызмы, мөхтәрәм җәмәгать? Нинди зур проблема килеп чыгарга мөмкин? Әгәр дә син пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнмисең икән, намаз вакытлары мәсьәләсендә шулай ук. Менә сахих хадисләрдә килде, икенденең вакыты кайчан башлана? Предметтан төшкән күләгәнең озынлыгы үзе кадәр булгач. Әйе, монда икенде башлана. Ягъни икенде башлана нәрсә дигән сүз? Бу автоматически аңлата бит, димәк, өйләнең беткән вакыты дип. Безнең җирлектә икенче күләгә белән укыйлар һәм кешеләр аңларга мөмкин. Карале, икенденең вакыты шушы вакытта гына икән бит. Димәк, өйлә дә шушы вакытта гына үтә. Кая икендегә кадәр бер 15-20 минут кала укып куйым әле, өйләне ашыга, монда бик каты эшем бар, тегесенесе дип эшли калса нәрсә була? Өйлә намазын вакытында укымаган булып чыга. Һәм бу зур гынаһларның берсе, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шуңа күрә дә монда да менә киңәш әйтелгән, намаз төзүчеләр менә шушы тагын бер кат искәртәбез. Икенде намазын беренче күләгә белән дә, икенче күләгә белән дә укуда бернинди проблема юк. Чөнки менә шушы вакыт аралыгы шу намаз вакыт аралыгына керә. Монда бернинди проблема юк. Монда проблема нәкъ менә өйлә намазының тәмамланган вакытын билгеләү мәсьәләсендә. Менә мисаллар китереп китерде, кайбер кешеләр менә шулай укып, дөрес вакыты чыккач укырга мөмкиннәр.
Өйлә намазын, машалла. Бу бүгенге көндә җиңел, әлхәмдүлиллә. Махсус сайтлар бар, намаз вакытлары. Менә ялгышмасам, 5namaz.com дигән сайт. Менә үзебезнең группага да җибәрермен әле мин аны. Сон белән языла, 5 цифры белән 5namaz.com. Менә шунда кертсәгез, әлхәмдүлиллә, анда күрсәтелгән беренче күләгә буенча кайчан керә, икенче күләгә буенча дип бик җиңел. Һәм менә шул, әгәр дә син беләсең икән, менә беренче күләгә кайчан керә икенде намазы. Бу бигрәк тә мәсәлән хатын-кызлар өчен җиңел. Чөнки хатын-кызлар бит алар мәчеттә укырга тиеш түгел бит, аларга фарыз түгел, мәчеттә җәмәгать белән уку. Керде икән вакыты, әлхәмдүлиллә, өеңдә азаныңны әйтәсең дә, чөнки хатын-кызлар да азан әйтә, сөннәт килә, Айша азан әйтә торган булган. Бу бик зур әҗр моның өчен. Ишеткечләр, чит-ирләр ишетмәсә, өеңдә азаныңны әйттең дә, камәтеңне әйттең дә, әлхәмдүлиллә, укыдың рәхәтләнеп, үз вакыт кергәч. Намаз вакытындагы графикны икенче күләгә белән кергән графикны көтеп торуның хаҗәте юк хатын-кызлар өчен. Ирләр укырга тиешләр мәчеттә. Һәм шушы бер мәсьәләгә дә игътибар итегез. Менә һәр ишеттеләр, белделәр дә, беренче күләгә белән мин үз вакыты керү белән өйдә укыйм да фарызны бер үзем, аннан соң теге намаз расписаниесе буенча мәчеткә барып, нәфил дип ниятләп укыйм дип әйтә икән, бу кеше хата эшли. Болай эшләргә кирәк түгел. Безнең җирлегебездә расписание буенча мәчеттә фарыз намазны укырга кирәк. Әгәр инде бик катыр ашыгасың, син бер җирдә икән, һәм икенде вакытын кергәнен беләсең икән, син мәчеткә берничек тә бара алмыйсың, мисал өчен, бернинди проблема юк, шушы вакытта да намазыңны укып куя аласың. Әлхәмдүлиллә. Менә бу булды өйләнең тәмамланган һәм икенденең башланган вакыты белән бәйле мәсьәлә. Мөхтәрәм җәмәгатьне бик нык игътибар итәргә кирәк моңа. Һәм әлхәмдүлиллә, менә үзең бер кардәшебез дә, Аллаһ аңа бәрәкәт бирсен, безнең өчен, безнең шәһәребез халкы өчен расписание төзи, менә шундый итеп, икендене нәрсә дип куя? Икенде дип куя, ягъни икенде вакыты кергән вакыт, һәм соңыннан икенде мәчет дип куя. Ягъни мәчеттә икенде намазы ничәдә укыла. Бу бик уңайлы, әлхәмдүлиллә. Менә бер нәрсәне дә әйтеп китим әле, мөхтәрәм җәмәгать. Менә бу, субханалла, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям сөннәтен өйрәнмәүнең нинди теге начар, нинди кабахат нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Шундый бер хәл булды. Хатын-кызлар группасында инде сораганнар, хатын-кызлар шәһәр намаз вакытлары расписаниесен җибәрә алмассызмы икән дип. Һәм бер хатын җибәргән менә шушы кардәш төзегән намаз расписаниесен, теге беренче күләгә күрсәтелгән, икенче күләгә күрсәтелгән. Һәм соңыннан, субханалла, бу расписание күргән шушы мәчет каршындагы мәдрәсәдә эшләүче бер остазбикә, укытучы хатын, һәм шундый сүзләр язган, субханалла. Сезне алдыйлар, бу ни? Бу Ханбали мәзһәбе буенча, без Абу Ханифа мәзһәбе буенча булгач, без обязаны Абу Ханифа мәзһәбе буенча вакытында гына укырга. Сезне алдыйлар, это заблуждение, фәлән төгән дип. Аллаһу акбар, субханалла. Менә җахил менә бу хатын. Менә җахил бу хатын, субханалла. Мәдрәсәдә укытасың икән инде, ханым, әзрәк гыйлем ал инде. Пәйгамбәребезнең хәдисләрендә күп кара. Менә Имам Бухари китерә, Имам Муслим китерә, 612-нче, һәм башка җентыкларда килә. Синең менә аптырыйм мин. Менә шул кешеләрнең кызыксынып кына булса да дәлилне караганнар бар микән? Кая килә микән бу? Менә миңа бик кызык. Менә бу, менә шулай дип әйтәләр. Кая кызык өчен генә? Кайсы җентыкта килә микән? Нинди хәдисә килә микән дип берәрсенең караганы бар микән, кызыксынып, субханалла. Әле шул газеттан ничек өйрәнгәннәр, шул газеттан укыталар микән? Менә шушы укытучы кешенең сүзләре шаккаттырды, субханалла. Сезне алдыйлар дип, бу заблуждение дигән булып, субханалла. Менә каршында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям булганнар, булса нәрсә дип әйтер микән? Пәйгамбәребез менә шулай дип әйткән булса. Чөнки Пәйгамбәребезнең хәдисләрен, сахих хәдисләрен укыйбыз икән, мөхтәрәм җәмәгать. Сөйләмәгез, бу ниндидер теге Имам Бухариның әйткән сүзе, Имам Муслимның әйткән сүзе дип әйтерсең дә синең каршында Пәйгамбәребез тора, субханалла, саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм синең менә бу мөселман булуның шарты, син шәһәдә килергә тиешсең, Мухаммад Расулуллаһ дип әйттек.
Анда нәрсә дип әйттек бу шартларның берсе? Аның бар әйткән сүзләренә ышану. Сиңа пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи вассалам, икенденең вакыты, өйләнең вакыты, припеттан төшкән күләгәнең озынлыгына кадәр, шул озынлыкка кадәр җиткәч дип әйтә сиңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам. Әтегендә мәчет каршысындагы мәдрәсәдә укыткан бер хатын әйтә, сезне алдыйлар ди. Это заблуждение ди. Безгә була өйрәтмәделәр ди. Менә нәрсә дип әйтер икән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам. Умар ибн аль-Хаттаб янәшәсендә булган Муса субханаллаһ кылычын тартып чыгар иде билбавыннан. Я Расулуллаһ, менә шушы кешенең башын чабып үзимәле дип. Һәм бу бер дартыр түгел субханаллаһ. Без һич тә әйтмибез субханаллаһ, бу хатын анда кафир булды дип әстәгъфируллаһ дигән анда бөтенләй безнең тема түгел. Алай дип теге уйлый күрмәгез. Менә ләкин менә ни өчен менә бу мисал китерим, һәм ни өчен менә бу хатынны җахил дидем. Ягъни гыйлемсез, белми торган, чөнки менә ап-ачык мәгълүмат бар икән, ничек син әйтә аласың субханаллаһ? Бу заблуждение, бу ялган дип, сезне алдыйлар дип. Һәм кайда язылган? Әгәр бер Татарстанда яшибез икән, мин татар икән субханаллаһ, мин Абу Ханифаның мәзһәбенә сукырларча иярергә дип. Кайда язылган? Кайда язылган? Абу Ханифа үзе нинди мәзһәбкә иярде микән субханаллаһ? Абу Ханифаның әтисе нинди мәзһәбтә булды микән алайса? Субханаллаһ. Гади кешенең башын катыралар. Шундый сораута, нәрсә әле Абу Ханифаның мәзһәбе сөннәт мәзһәбе түгелмени? Сөннәт дире. Шулай булгач, әйдәгез пәйгамбәрнең сөннәте буенча яшәбез дип әйтегез. Нигә аерасыз алайса? Нигә аерасыз? Пәйгамбәрнең сөннәте буенча әйдәгез намаз укыйбыз дигез. Ярый мансабырына лирик күчене булды, ләкин менә шушы мисалны да китереп китә урынны булгандыр дип уйлыйм, мөхтәрәм җәмәгать. Әйткәнемчә, гыйлем алыгыз. Гыйлем алу әлхәмдүлилләһ бик җиңел әйтелгән бит бүген көндә, машалла. Сиңа бит Мәдинәгә барырга кирәк түгел, ике хадис, бер хадис белән танышыр өчен. Шам җирләренә, Дамаска барырга кирәк түгел, сахабалар янына. Бер хадис ишәккә утырып яисә җыяу. Бер хадис нитер өчен. Әлхәмдүлилләһ. Китаплары да чыкты, китаплар да бар. Бүтән чыганаклары күрсәтелгән, дөрестлеге тикшерелгән, укы, таныш, сукырларча иярмә бер кемгә дә. Сукырларча иярмә бер кемгә дә. Кем генә булмасын, хәтта Абу Бакрга, хәтта Умарга да иярергә ярамый дидек бит. Ибн Аббас нәрсә диде? Абу Бакр белән Умар бит булай дип әйттеләр дигәч, пәйгамбәрбезнең сүзенә каршы килгән нәрсә булгач нәрсә диде? Субханаллаһ, исемне шу әйткән сүзләрегез сәбәпле үстегездән ташлар төшәр дип куркам мин сезне ди. Мин сезгә пәйгамбәрбез әйтте дип әйтәм, субханаллаһ ди. Ә сез Абу Бакр һәм Умар белән әйтте дип әйтәсезме ди? Әрләп ата тегеләрне субханаллаһ. Машалла. Шуңа күрә гыйлем алыгыз, гыйлем туплагыз. Һәм менә шуны әйткәнемчә әле күп кешеләр белмәгәндер менә әлеге мәсьәләне. Һәм иманым камил, хәтта менә шушы мин китергән мисаллар буенча әле өйлә намазын укыган кешеләр дә булгандыр, субханаллаһ. Дәвам итәбез. 4-нче ахшам, ягъни мәгъриб намазы вакыты. Кояш байыганнан алып уфуктагы кызыллык юкка чыкканча кадәр дәвам итә. Бу вакыт аралыгының озынлыгы төрлечә була. Ул ел фасылына бәйле дип әйтә Шейх Усаймин. Шейх Мухаммад бин Салих бу очракта үз илләрендәге мисалны китереп булай дип әйтә. Кояш байыганнан алып уфукта шәфәкнең югалуына кадәр кайбер чакта якынча 1 сәгать 15 минут, кайбер чакта 1 сәгать 32 минут вакыт үтә. Шунлыктан бүгенге көндә кешеләрнең ястү намазы вакыты кояш байыганнан соң 1 сәгать 30 минут үткәннән соң керә дигән фикергә таянуларында бер нинди дә проблема күрмибез дип әйтә Шейх Усаймин рахимахуллаһ. Чираттагысы ястү Айша намазы вакыты. Менә монда да хәр иншалла бик тә мөһим мәгълүмат ишетерсез. Акшам намазының вакыты бер нәрсә өстим әле субханаллаһ. Акшам намазының вакыты, акшам намазын сөннәт булып тора вакыты кирү белән укырга. Иң башында укырга. Яны сузарга ястү башланганчы 15-20 минут кала сузарга кирәк түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Тиз укырга кирәк, үз вакытында укырга кирәк акшам намазын. Ястү Айша намазы вакыты. Акшам намазының вакыты бетү белән төн уртасына кадәр дәвам итә.
Машалла. Нәрсә булды? Акшам намазының вакыты бетү белән төн уртасына кадәр дәвам итә. Ястү намазының вакыты иртәнге намазга кадәр дәвам итә дип фикер йөртүче бик нык ялгыша ди Шейх Усаймин. Әдәскәр карап китәбез. Ничек була бу? Әлеге хадис шулай Муслимдә килә 612. Менә алда карап биткән намаз вакытлары хадисләре чыганагында килә шулай. Сахих хадискә нигезләнә. Хәзер иншалла аңлатып китәбез. Төн уртасын ничек табалар? Кояш байганнан алып иртәнге намазга кадәр ничә сәгать булганын исәплисең дә, шул сумманы 2гә бүләсең. Төн уртасы ул ястү намазының тәмамланган вакыты. Менә хәзер мисал китерәбез. Мәсәлән, кояш сәгать 3-тә байыды, ягъни 15:00 байыды, иртәнге намаз вакыты 5-тә, ягъни 5:00 дип күз алдына китерик. Акшамнан алып иртәнге намазга кадәр вакыт 14 сәгать була. Ягъни 15:00га менә иртәнге намаз 5:00 булды. Хоп, шутлап чыгарабыз да 14 сәгать була. Шуны 2гә бүлгәннән соң 7 сәгать кала. Шулай итеп, акшам намазы вакытына 7 сәгатьне кушабыз. Ягъни мисал китереп куйыйк, акшам безнең 15:00да булды ди. Бу кышкы вакыт инде монда күз алдына китерелгән. Акшам намазы 15:00да булды. Һәм теге 7 сәгатьне кушабыз. Һәм килеп чыккан сумма кичке сәгать 10, 22:00. Нәтиҗә, төннең уртасы кичке сәгать 10да 22:00 тәмам була. Димәк, ястү намазының да вакыты шушы вакытта бетә, машалла. Бу әйткәнемчә кыш вакытындагы бер мисал. Ләкин ялгышмасам, хәзерге бүгенге көндә дә намаз вакыты, ястүнең биткән вакыты шул 22 сәгать 7 минутлармы, 10 минутлармы тирәсе, ялгышмасам. Аллаһу алам. Асында ул мәгълүматын да куйырбыз иншалла. Менә шушы урында бик зур шәргый файда чыгарабыз. Әгәр дә хатын-кызның айлык күреме көннәре булса, һәм ул төн уртасы үткәннән соң чистарынса, бу очракта аңа акшам намазында ястүне дә укырга кирәк түгел. Чөнки ул әлеге намазларның вакыты узгач чистарынган булып чыга. Менә синең айлык күрем булган. Мисал өчен 11-20 минутта төнге хоп, син чистарындың. Всё, сиңа ястүне укырга кирәк түгел. Акшам. Ничек? Чөнки ястүнең инде вакыты чыкты, вакыты бетте. Син иншалла икенче көнне, шул көнне инде иртәнге намазны гына укыйсың иншалла. Абдуллах бин Амр радиллаһу анһума хәбәр ителгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай ди: ястү намазының вакыты төн уртасына кадәр. Әлеге хадисне Имам Муслим китерә 612, машалла. Менә ястү намазының вакыты төн уртасына кадәр. 2гә 2-не кушкач 4 була дигән кебек, машалла. Бер нинди математика кирәкме, бер нинди университетта бетергә кирәкме, мөхтәрәм җәмәгать. Әйдәгез әлеге сахаба Абдуллах бин Амрны карап китик. Кем бу Абдуллах ибн Амр? Абу Мухаммад Абдуллах бин Амр бин Ал-Ас бин Вайл Ал-Кураши Ас-Сахми. Бөек сахабаларның берсе, сахаба улы. Әтисеннән алда ислам кабул итәм һәм Мәдинәгә һиҗрәт кыла. Qur'an bilgichi ham Peygamberimizning sallallohu alayhi va sallam hadislarini yozib boruvchi bo'lgan. Peygamberimizdan ko'p hadislar sallallohu alayhi va sallam, ya'ni 700 hadis deb xabar etiladi, yetkirgan sahabalardan sanala. Abdullah bin Amr hijriy hisab bilan 65-yilda 72 yaşında vafot bo'la. Alloh ondan da etisindən də razı bo'lsin. Amin. Şeyh Useymin davam etib aytar rahimahullah. Allah elçisindən sallallahu alayhi və sallam yastü namazının vaqti irtəngi namaza qədər davam etə degan bir gina hadisdə kilmi. Şuna görə bu məsələdə dürüst qaraş şundan ibarət: yastü namazı tünün ortasına qədər davam etə. Şulay uq yuqarıda qarab uzgan ayət də mənə dəlil bulub tura. Çünki anda irtəngi namaz başqa namazlardan ayrım iskə alına. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Isra surəsinin 78-ci ayətində Aqimis salata liduluqi şams ila ghasaqil layl. Quyosh tush turundan ovuşib, tün qarang'ilığına qədər namaz oqı.
ягъни зениттан алып, төн караңгылыгына кадәр намаз укы диде. Аллаһ әлеге аятта намаз вакытларын бергә берләштерде. Чөнки алар арасында аерма юк. Намазлар берсе артыннан берсе бара. Өйлә тамамлану белән икенде башлана, икенде тамамлану белән акшам җитә, акшамнан соң ястүнең вакыты керә. Әмма иртәнге намазга килгәндә, Аллаһ субханаһу тааля аның хакында, менә шушы Ал-Исра сүрәсенең 78-нче аятында әйтә, дәвам итеп, «Ва Кур'анил фаҗр, иннал Кур'анал фаҗри кана машһуда». Һәм таң атканда Кур'ан укы, ягъни иртәнге намазны укы, дөреслектә иртәнге Кур'ан укының шаһидләре бар дип әйтә. Иртәнге намаз үзенең вакыты белән аңа кадәр һәм аннан соң булган намазлар белән бәйле түгел. Чөнки иртәнге намаз белән өйлә арасы вакыты ярты көн кадәр булса, иртәнге белән ястү намазы арасында да ярты төн вакыт. Шуны белде Шейх Усаймин, вакыты кермичә торып укылган намаз кабул булмый. Намаз укучы кеше тәкбир әйтеп намаз укырга керешкәннән соң, намазның вакыты шул ук мизгелдә кергән булса да, бу намаз кабул булмаячак. Фарыз намаз буларак кабул булмаячак, чөнки билгеле бер вакытта кылынырга тиешле булган гыйбадәтләр үз вакыты кермичә яки вакыты җитмичә торып башкарылса дөрес булмый. Мисал өчен, берәү Рамазан айы башланганчы бер көн алдан ураза тота башламакчы була ди. Аның бу гамәле Рамазан айы уразасы буларак исәпләнмәячәк. Вакытыннан алда тәкбир әйтеп намаз укырга керешкән кеше белән дә шундый ук хәл. Аның әлеге намазы фарыз намаз буларак кабул булмаячак. Әмма әгәр дә ул белмәгән булса, ул очракта аның бу намазы нәфил намаз буларак исәпләнергә мөмкин, тик фарыз намазын вакыты кергәч кире укырга тиеш. Һәм менә шуның белән намаз вакытлары мәсьәләсе бетә. Һәм бер нәрсәне өстәргә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Менә монда ясү намазы белән шулай ук икенде намазында кебек зарур вакыт һәм сайлау вакыты бар. Әгәр инде син нинди дә зур эш белән мәшгуль булып, менә шушы төн уртасына кадәр укый алмый калган булсаң ясүне, синең иртәнге намазга кадәр уку мөмкинчелең бар. Мисал өчен әйткәнебезчә, син операция ясыйсың, син врач. Син бер ничек тә бүленеп китә алмыйсың. Мәсәлән, син 15-20 минут субхана 20 сәгать мисал өчен намаз укыйсың. Булды, сиңа ястүне шул акшам намазына кадәр. Яисә син ут сүндерүче, акшамнан соң башланды пожар, иртәнге намазга кадәр пожар. Син ястүне төн уртасына кадәр укый алмый калдың, бер инде проблема юк, иртәнге намазга кадәр укысаң. Менә бу теге зарур вакыт инә керә. Менә бу мәсьәләне бу мәсьәлә шулай ук ястү намазына да карый. Ләкин әйткәнебезчә, бик нык җитди сәбәп булып калган. Әтеге булган, ардым, эшлим, тегеле әйтәм, былай әйтәм. Давай иртәнге намаз алдыннан гына укыйм әле. Юк, алай булмый. Алай укыдың икән, субхана, син намазның вакыты чыккач укыдың булып исәпләнә. Так, безнең шәрәттәге намазны вакыты узгач укысаң ни була дигән сорау бар. Шулай бик, машалла, бик мөһим тема. Так. Әйдәгез карап китәбез. Җитешәбез иншалла. 3-4 кенә бит. Намазны вакыты узгач укысаң ни була? Бу да бик актуаль мәсьәлә. Әгәр дә кеше намазны вакыты узгач укыса, бу вакытта ике очракның берсе була. Беренчесе, әгәр дә намаз нигезле сәбәп аркасында белмәү, оныту һәм йокы сәбәпле укылмый калса, һәм ул аны тиешле вакыты узганнан соң укыса, бу очракта аның намазы дөрес кабул була. Югарыда телгә алган 3 нигезле сәбәпне карап итик. Беренчесен без әйттек белмәү дип. Мәсәлән, мондый кеше намаз вакытының кергәнен һәм узып киткәнен белми калган. Бу кеше өстендә бер нинди гынах та юк. Һәм вакытны белүгә ул әлеге намазын укырга тиеш. Бу очракта аның укыган намазы кабул була, чөнки аның нигезле сәбәбе бар. Икенчесе булды оныту. Мәсәлән, берәү ниндидер эш белән бик мәшгуль булу сәбәпле намаз вакытының узып киткәнен онытып җибәрә. Бу кеше намазын вакыты узып киткән булуына да карамастан укырга тиеш. Һәм өченчесе йокы. Мәсәлән, берәү азан вакытында намазга торырмын дип ниятләп йокларга ята.
Әмма тирән йокыга китә һәм азанны да баш очына куйган сәгатьнең тавышын да ишетми, нәтиҗәдә намаз вакыты чыга. Бу кеше намазын йокыдан тору белән укырга тиеш. Һәм менә бу очракта, мөхтәрәм җәмәгать, хәтта кояш чыгып килсә дә, син бу намазны укырга тиеш. Юк, кояш чыкканда намаз укырга ярамый, 20 минут сөңге биеклегенә күтәрелсен, 20 минут көтәм әле дип юк, көтәргә кирәк түгел. Иртәнге намазны йоклап калдың икән, кояш чыгып ята икән, менә шушы вакытта да иртәнге намазны укы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: кем намазын йоклап калдырса, яки аның хакында оныта калса, ул чагында исенә төшү белән намазын укысын, һәм аның өчен моннан кала бер нинди дә кафарат юк дигән. Мондый хадисны Имам Бухари китерә 597 һәм Имам Муслим китерә 684. Монсы булды, әгәр дә намаз нигезле сәбәп аркасында укылмый калса. Моңа без керттек: белмәү, оныту яки йоклап. Икенчесе, әгәр дә кеше бер нинди дә гызыры, ягъни нигезле сәбәбе булмыйча, махсус рәвештә намазын вакыты узганчага кадәр сузып, соң гына укыса, галимнәрнең бердән фикере буенча, бу кеше Аллаһ каршында гөнаһ кылган һәм Аллаһның илчесенә саллаллаһу алейхи ва саллям буйсынмаган булып исәпләнә. Кайбер галимнәр исә андый кеше күфрлек кылган булып исәпләнә һәм ислам диненнән чыгып китә дип әйткәннәр. Аллаһның безне моның ишле гөнаһлардан саклавын сорыйбыз. Амин. Әмма күпчелек галимнәрнең фикере буенча, һәм бу фикер дөрескә дә туры килә, шушы гамәле өчен бу кеше кафир булмый диделәр. Ләкин галимнәр арасында икенче мәсьәләдә фикер каршылыгы бар. Әгәр дә бу кеше бер нинди дә гызыры булмыйча, махсус рәвештә намаз вакытын уздырып җибәргәннән соң, шушы намазын укыса ни була? Бу намазы кабул буламы? Кайбер галимнәр бу намаз кабул була, чөнки ул кеше хаклыкка, туры юлга әйләнеп кайтты дигәннәр. Шулай ук алар онытканнан соң укылган намаз кабул булган төсле, мондай очракта укылган намаз да кабул була дигәннәр. Әмма дәлилләр белән беркетелгән дөрес фикергә килгәндә, ул кеше шул намазын хәтта 1000 мәртәбә укыса да, вакыты узганнан соң укылган мондый намаз кабул булмаячак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: кем безнең әмребез булмаган гамәлне кыла, аның ул гамәле кабул булмыйча кире кагылачак дигән. Муслим 1718. Кем безнең әмребез булмаган гамәлне кыла, аның ул гамәле кабул булмыйча кире кагылачак. Ягъни аның шушы намазы Аллаһ тарафыннан кабул кылынмаячак. Әгәр бу намаз кире кагылса, димәк ул кабул булмаячак. Кем үзенең намазын алдан ук ниятләп, белә торып, вакыты узганнан соң укыса, ул бу гамәлен Аллаһның һәм аның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әмре нигезендә башкармаган була, һәм шуңа күрә дә ул кабул булмый. Монда асты шөрмәдә әйтелеп китә: бүгенге көндә намазларын вакытында укымыйча, көндезләрен эшлим, кичен барысын бергә җыеп укырмын әле дип акланучыларга бик куркыныч кисәтү бу. Әйе, җыеп уку дигән нәрсә юк, мөхтәрәм җәмәгать. Җыеп уку дигән нәрсә юк. Сезнең намазыгыз кабул түгел. Кабул түгел, зур гынах та аласыз, субханалла. Ничек вакыт булмасын, субхан. Кешеләр перекурга, урамга, әллә кайларга чыгып тәмәке тартырга вакыт табалар, субханалла. Синең 5 минут вакыт намаз укырга вакытың юкмы? Субханалла. Әкиятегезне сөйләмәгез инде. Әйе, операциялы утырсаң 20 сәгать буе операция өстәлендә басып торсаң, яисә 20 сәгать буе ут сүндерсәң, әйе, монда ышанабыз. Монда синең проблема юк. Әйе, вакыты чыкканында укыса. Абылай, әкиятеңне сатма дибез әлеге кешегә. Дәвам итәбез. Гызырлары, нигезле сәбәпләре булганнарга килгәндә, аларның сәбәпләре бар. Шуңа күрә дә шәригатыбыз андый хәлдә булганнар өчен шул намазларын гызырлары юкка чыккач укырга әмер итә. Әйе, мисалларны китердек, кире кабатлап тормыйбыз. Гызырлары булмаганнарга килгәндә, андый кеше шушы намазын кире кайтарырга дип гомер буе намаз укыса да, аның бу гамәле кабул булмаячак. Чөнки ул аны вакыты узгач укый. Әмма ул кеше Аллаһ каршында тәүбә итәргә, төзәлергә һәм күбрәк изге гамәлләр кылырга тиеш. Кем тәүбә кыла, Аллаһ аның тәүбәсен кабул итә.
Һәм менә шушында әйдәгез бер мәсьәләне дә карап китик. Ас төшермәдә мондый мәгълүмат җиткерелә. Шушы урында бер мәсьәләне карап китү урынлы булыр. Чөнки күп кешеләр моның хакында сорый. Мисал өчен, бер кеше үзен мөселман дип санап йөргән, әмма намазны соң укый башлаган. Мәсәлән, 30-40 яшендә. Гади итеп әйткәндә, ул кеше намазын балиглык яшенә җитеп, намаз аның өчен фарыз булган вакытта укымаган. Кайберәүләр андый кешегә шул намазларын кире кайтарырга кирәк диләр. Югарыда танышып иткәнчә, ул намазлар кабул булмаячак. Вакытында укылмаган намазларны 1000 кат укысаң да, алар кабул кылынмаячак. Бу очракта нишләргә? Галимнәребез мондый кешегә күбрәк нәфил намазларын укырга киңәш итә. Сахих хадистә Абу Хурайрадан радиллаһу анһу шундый хадис җиткерелә. Дөрестлектә, кыямәт көнендә Аллаһ кулының гамәлләре белән бәйле булган иң беренче хисап аның намазы өчен булачак. Әгәр дә намазы яхшы булса, ул уңышка һәм теләгенә ирешер. Әгәр дә яраксыз булса, ул чагында ул уңышсызлыкка ирешәчәк һәм утылачак. Әгәр дә аның фарыз намазларында кимчелек табылса, бөек һәм кодрәтле Раббы фәрештәләргә: "Минем кулымның нәфил намазларыннан берәр нәрсә бармы? Шуны карагыз әле", дип әйтер. Менә шуның бәрабәренә фарыз намазда булган җитешсезлекләр тулыландырылыр. Соңыннан аның башка гамәлләре белән дә шулай ук эш итәчәкләр ди. Әле хадисне Мәхмүд китерә, Абу Дауд 864, Ан-Насаи һәм башка мөхәддисләр хәбәр итте. Шулай ук Шейх Әл-Әлбани әле хадис сахих дип атаган. Сахих Абу Дауд 810, Сахих Әл-Җами ас-Сагир 2020 номер астында килә. Аңлашылгандыр дип уйлыйм. Ишеткәндә бар, субханалла. Күргәнем юк, ләкин ишеткәнем бар. Инде бер хәзрәт килеп вагаз сөйләгәндә мәчеттә, менә теге совершенно балигатка ирешеп, кайчан намаз укый башлаганча ничә ел вакыт үткән, шул вакытның фарыз намазларын кире кайтарыгыз дип. Теге абзыйлар намаз укый ди, субханалла. Без мондан карап киттек, миллион тапкыр укысаң да бу намазны кире кайтара алмыйсың. Чөнки намазның шарты бар, аның вакыты. Һәм без беләбез, исламга килү белән алда булган бөтен гөнаһлар да бит кире кичерелә. Менә сахабаларның берәрсеннән килә микән, субханалла. Менә имам ислам кабул иткәннәр дә намазларын торгыза башлаганнар дип. Юк, субханалла. Юк. Менә нәрсә эшләргә? Әгәр дә инде изгелекне күбрәк җыясың, күбрәк нәфил намазлар укы. Духа намазы укы, тәһарәттән соң 2 рәкәгать укы, мәчеткә кергәч 2 рәкәгать укы, өйдән чыкканда 2 рәкәгать бар, өйгә кергәч 2 рәкәгать бар, машалла. Тагын уйтр намазларын һәм башкалар. Әлхәмдүлилләһ, шайтыр күбрәк нәфил намазларын укы. Шушы урында бүген нукта куеп торырбыз. Машалла, бик мөһим. Шул ук вакытта авыррак тема булды, чөнки беренче генә ишеткән, теге колакка гына тыңлаган кешеләргә авыр булгандыр бәлки, чөнки моны кире әйләнеп кайтырга кирәк, укырга кирәк. Шуңа күрә менә кулыңда китап булса, бик уңайлы була. Хоп, киттең, карадың, вакытын искә төшердең. Намаз вакытлары карап киттек. Бу намазның шартларыннан иде. Һәм ышанып калабыз, бик күп яңа мәгълүматлар ишеткәнсездер дип шушы дәрестә. Һәм әйткәнемчә, күпчелек мәчетләрдә һәм мәдрәсәләрдә сезгә моның хакында әйтмәгәннәрдер һәм әйтмиләр дә, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шуннан файда алыгыз, танышларыгызга җиткерегез, әгәр белмәгән булсагыз. Менә тагын бер нәрсәне мисалына китереп киттем. Яршәлле шәһәрендә бер мәчет бар. Әлеге мәчеттә икенде намазын хәзер белмим, күптәнендә укыган юк, онда булган юк. Акшам намазына кала, ярты сәгать кала укыйлар иде икенде намазын. Акшам намазына кала, ярты сәгать 20 минут кала укыйлар. Без менә күрдек, бу икенде намазының уже чыккан вакыты, субханалла, кояш кызарган вакыт. Менә сез кояш баер алдыннан бер 30 минут карагыз кояшка, сез күрәсез кояшның теге кызарган вакытын. Сынап да кояш кызара. Менә бу инде икендән укырга ярамый торган вакыт. Менә бу мәчеттә шулай укыйлар иде. Джазакумуллаһу хайран, субханакаллаһумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.